स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज +3 सिक्स सेमिस्टर जो रही सिक्स सेमिस्टर पेपर 13 गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही तार आंसर गुड़ा सब देखा है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही असहयोग आंदोलन कारण और फलाफल उपर आलोचना करने देखा कौन दे बहुत भल भल पॉइंट दे सब से पॉइंट गुड़ा खाली मन रखने बहुत काफी हो ठीक अच्छे। ये सब पॉइंट गुड़ा देख दे असहयोग आंदोलन लक्ष्य कौन था बुझे मेन मेन पॉइंट गुड़ा सब देखे। देखिए प्रथम देखिए कौन कमी टपिक दे असहयोग आंदोलन कारण कौन सब थिला। महात्मा गांधी भारतीय जातीय राजनीति रे प्रवेश भारतीय स्वाधीनता संग्राम एक नूतन अध्याय सूत्रपात घटता। रावलता आईन एवं जालियानबाग हत्याकांड पर इंग्रेज मान विरुद्ध में प्रथम रणहुंकार देते महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन माध्यम 1920 आरंभ होता असहयोग आंदोलन कियत काल भारत में इंग्रेज शासन को पंगु कर देता। प्रथम थर पर भारत में ब्रिटिश शासन एक शक्त धक्का पाई बुझे। तार कौन कांग्रेस अधिवेशन केमी कांग्रेस अधिवेशन आंदोलन अनुमोदन देती पॉइंट सेप्टेम्बर 1920 कलिकता होता कांग्रेस एक विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी कहते कौन कहते इंग्रेज सरकार होती शैतान बस। कांग्रेस अधिवेशन जो स्टार्टिंग होता सेप्टेम्बर 1920 यह सहित सहयोग कर असंभव बोली से कहते से तार भूल प्रति सचेतन नुहे तेणु आम दाबी पूरण में आमको शांतिपूर्ण भाव में असहयोग नीति अवलंबन करा पड़े से कहते बुझे। गांधी को नीति डिसेम्बर 1920 जातीय कांग्रेस नागपुर अधिवेशन है जातीय कांग्रेस नागपुर अधिवेशन में गृहीत होता। लोकमान्य तिलक मृत्यु हेतु गांधी यही प्रस्ताव को सेतेबेले कहीं विरोध न करनथिले। यही ऐतिहासिक निष्पत्ति भारतीय स्वाधीनता संग्राम गति एक नूतन त्वरण जोगाई देवाई सक्षम होता। असहयोग आंदोलन लक्ष्य कौन था असहयोग आंदोलन लक्ष्य कौन था गांधीजी नामदर्शी इंग्रेज सरकार को सब क्षेत्र में असहयोग करने सिद्धांत नहीं असहयोग आंदोलन बुझे कौन प्रकार सहयोग न करने से डिसीजन नहीं कौन कौन सब असहयोग करने यह द्वारा से सरकार को सरकारी कल को अचल करने बद्धपरिकर थे केवल प्रशासनिक क्षेत्र में नुहे बरम कौन इंग्रेज सरकार अर्थनीति को ध्वंस करने से चेष्टा करते महात्मा गांधी है। दुईटी पर्याय निम्नलिखित कार्यक्रम मान ग्रहण कर कौन था प्रथम कौन था प्रथम देखिए समस्त पदवी प्रत्यार्पण करने सहित सरकारी पदवी इस्तीफा प्रदान कर 1919 भारत शासन आईन अनुजाई होगा आगामी निर्वाचन को वर्जन कर बुझे। सी कौन कहला ना जी आम इंडियन लोक सब अच्छा इंग्रेज सरकार चाकरी कर चाकरी छाड़ा कहते तार कौन कहते 1919 भारत शासन आईन अनुजाई होगा जो आगामी निर्वाचन से सब भी वर्जन करने कहते तार कौन कहते इंग्रेज सरकार द्वारा आयोजित समस्त उत्सव जहाँ जहाँ से उत्सव करती से सब न जावाई कहता कौन कहता सरकारी विद्यालय और महाविद्यालय मानकर जो सरकारी से करते विद्यालय कर महाविद्यालय करते से सब न जावाई से सब वर्जन करने महात्मा गांधी आह्वान देते तार कौन कहते बारिस्टर माने न्यायालय वर्जन करेंगे बारिस्टर माने न्यायालय जीवेनि तार कौन होता भारतीय सदस्य माने विधान परिषद वर्जन करेंगे विदेशी द्रव्य वर्जन कर समग्र देश अहिंसा उपाय आंदोलन कर सिंपली कहते इंग्रेज सरकार को कौन क्षेत्र में सहयोग कर बुझे। बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट देती असहयोग आंदोलन लक्ष्य सब कौन कौन था बुझे ये सब तीन मार्क पड़ो तार कौन द्वितीय पर्यायर महात्मा गांधी केवल केतक गठनमूलक कार्यक्रम हाथ को नेबाक नहीं से गुड़े कौन कौन सब नहीं हाथ को
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ନ୍ୟାୟ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇ ସମସ୍ତ ମକଦ୍ଦମାମାନ ବିଚାର କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ହେଲା, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ହେଲା, ନିଜର ସବୁ ଏସବୁ କରାଯିବା ପାଇଁ ସେ କହିଥିଲେ। କ'ଣ କହିଥିଲେ? କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ କରାଯିବ, ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ସହିତ ହାତକଟା ଖଦି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଏବଂ ଜାତି ପ୍ରଥା ଦୂର କରାଯିବ। ହେଲା, ତାର କ'ଣ ଦେଇଛି? ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠି ଗଠନ କରାଯାଇ ଖୁବ୍ କମ୍ରେ 1 କୋଟି ଆଦାୟ କରାଯିବ ଏବଂ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସେ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ହେଲା, ତାର କ'ଣ ଦେଇଛି? ଆନ୍ଦୋଳନ ପଦକ୍ଷେପ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଦି ବର୍ଜନ। ପଏଣ୍ଟ ଏସବୁ। ହେଲା, ଆନ୍ଦୋଳନ ପଦକ୍ଷେପ ଆଉ କ'ଣ? ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଦି ବର୍ଜନ କରିବା। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତି ଭାରତରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଜନସମର୍ଥନ ଦେଖାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ତିଲକ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ, କାଶୀ ବିଦ୍ୟାପୀଠ, ବନାରସ ବିଦ୍ୟାପୀଠ, ଗୁଜରାଟ ବିଦ୍ୟାପୀଠ, ବିହାର ବିଦ୍ୟାପୀଠ, ଲାହୋର ଜାତୀୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଜାମିଆ ଇସଲାମିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଦି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତା ଯାଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଉଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଜାକିର ହୁସେନ ଆଦି ଅନ୍ୟତମ ଥିଲେ। ବିଦେଶୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ଜନ ସେମାନେ କରିଥିଲେ, ଅତି ମାତ୍ରାରେ ହୋଇଥିଲା। ହେଲା, ବଢ଼ିଆ କଥା। ତା ନ୍ୟାୟାଳୟ ବର୍ଜନ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଦେଖିବା। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅନ୍ୟ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରାଜ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବର୍ଜନ କରିବା। ହେଲା, ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ, ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ, ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ବିଠଲ ଭାଇ ପଟେଲ ଆଦି ବିଶିଷ୍ଟ ବାରିଷ୍ଟରମାନେ, ହେଲା, ସେମାନଙ୍କ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ ପରିତ୍ୟାଗ ସେମାନେ କରିଥିଲେ। ବୁଝୁଛି, ଧନ ଉପାର୍ଜନ ଅପେକ୍ଷା ଦେଶର ଗୌରବ ରକ୍ଷା କରି ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ସମୁଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ସେମାନେ ଉଚିତ ମଣିଥିଲେ। ନ୍ୟାୟାଳୟ ବର୍ଜନ କରିଥିବା ଏହି ବାରିଷ୍ଟରମାନଙ୍କ ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ସେଠ ଯମୁନାଲାଲ ବଜାଜ ବାର୍ଷିକ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେଇଥିଲା। ତାର କ'ଣ ହେଇଛି? ପଦବୀ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେମିତି କ'ଣ କରିଥିଲେ ଦେଖିବା। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଇଂରେଜ ସରକାର ଅନେକଙ୍କୁ ବହୁ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବୁଝିବୁଝି, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରି ସେମାନେ ଏହି ଉପାଧି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ସେମାନେ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନିଜର ଉପାଧି ଗୋଟେ ଥିଲା, କ'ଣ? କାଇଜର ହିଁ ଥିଲା। ଟାଗୋର ଆଦି ବହୁ ଭାରତୀୟ ସେମାନଙ୍କ ଉପାଧି କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାର ଅଧୀନରୁ ବହୁ ଭାରତୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହା ଫଳରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ବୁଝୁଛି, ତା ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି? ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବର୍ଜନ ସେମାନେ କରିଥିଲେ କେମିତି ଦେଖିବା। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଯାଇ କର୍ମୀମାନେ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବର୍ଜନ କରିଥିଲେ। କର୍ମୀମାନେ ସହର ଏବଂ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବିଦେଶୀ ଲୁଗାମାନେ ଏକତ୍ରିତ କରିଥିଲେ। ରାସ୍ତାକଡ଼ ଗଦା ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ଥିଲା? ବହୁ ଶିକ୍ଷିତ ଛାତ୍ରମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆତ୍ମନିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବିଦେଶୀ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଗରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ଦେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ ନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ। ବେଶ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ଚାହିଦା କମିଯାଇଥିଲା। ହେଲା, ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ସେମାନେ କେମିତି କରିଥିଲେ ଦେଖିବା। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ନିମିତ୍ତ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ 10,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚରଖା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସୂତା କାଟିବା ଏବଂ ଲୁଗା ବୁଣିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ଖଦୀର ପ୍ରସାର ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଚରଖାକୁ କଂଗ୍ରେସ ପତାକାରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରତୀକ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ନୁହେଁ କି? ଏହା ପରଠାରୁ ଭାରତରେ ଖଦୀର ବହୁଳ ପ୍ରସାର ହେବା ସହିତ ସ୍ୱଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତାହା କ'ଣ ହେଇଛି? ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଯେଉଁଠିକି 1 କୋଟି ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି କ'ଣ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲା। ହେଲା, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମିତ୍ତ ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତର ବହୁ ପ୍ରାନ୍ତର ଲୋକମାନେ ଅକୁଣ୍ଠିତ ଚିତ୍ତରେ ଏହି ପାଣ୍ଠିକୁ ଅର୍ଥ ଦାନ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଏହି ପାଣ୍ଠିକୁ ଦାନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତର ଅବାଳ ବୃଦ୍ଧ
ବନିତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରିବା ଫଳରେ ଏହା ପ୍ରତି ଜନସମର୍ଥନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ଯୁବରାଜଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପୁରା ଦମରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ୱେଲ୍ସର ଯୁବରାଜ ଭବିଷ୍ୟତ ରାଜା ଅଷ୍ଟମ ଏଡୱାର୍ଡ 1921 ଭାରତ ଭ୍ରମଣ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟର ଭାବ ଉଦ୍ରେକ କରାଇବେ। ବମ୍ବେରେ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାରତୀୟମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ବୁଝୁଛି, ଇଂରେଜ ସରକାର ଏହା ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 53 ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ସହିତ 400 ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ 1921 ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଆୟୋଜିତ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ହେଲା, ତାର କ'ଣ ଦେଇଛି, ଆନ୍ଦୋଳନ ଦମନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ଥିଲା? ଆନ୍ଦୋଳନ ଦମନ ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। କେରଳ ମାଲବର ଠାରେ ମୋଗଲ ନାମରେ ପରିଚିତ ମୁସଲମାନ କୃଷକମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ଶୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ଦମନ କରିଥିଲେ। 1922ରେ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କଂଗ୍ରେସର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଏବଂ 3000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କର୍ମୀଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଗିରଫ କରି ଜେଲ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଇଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ଯୁବରାଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲାବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଗୁଳି ମାଡ଼ରେ ଭାରତୀୟମାନେ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶକୁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାର ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ବୁଝୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କ'ଣ ଆମ ଭାରତୀୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଯୁବରାଜକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଆମ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ। ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ପୋଲିସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଜେଲ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜେଲ ସେମାନେ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲା, ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ, ମୌଲାନା ଆବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦ, ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ ଆଦି ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ ଜେଲ ବରଣ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଦମନ ଲୀଳା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଚୋରାଚୋରି ଘଟଣା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ କରିଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ସେ ସମୟ କ'ଣ ଚୋରାଚୋରି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ହେଲା, ଚୋରାଚୋରି ଘଟଣା କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ଦେଖିବା। ଇଂରେଜ ସରକାର କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଜେଲରେ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। ହେଲା, ଚୋରାଚୋରି ଘଟଣାରେ ଇଂରେଜ ସରକାର କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଜେଲରେ ରଖିଥିଲେ। ମଧ୍ୟ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଜନସମର୍ଥନ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲେ। ହେଲେ ବି ହେଲା, ଜାତୀୟତାବାଦରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ ଭାରତୀୟମାନେ। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ। ହେଲା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଚୌରାଚୋରି ନାମକ ସ୍ଥାନରେ 5 ଫେବୃଆରୀ 1922 ହେଲା ଚୋରାଚୋରି ଘଟଣା ଥିଲା। 5 ଫେବୃଆରୀ ସେମିତି ମନେ ରଖିବ। 5 ଫେବୃଆରୀ 1922ରେ 3000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ କଂଗ୍ରେସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅଗ୍ରଗାମୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଏହା ଉପରେ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲା ଚୋରାଚୋରି ଘଟଣାରେ। ହେଲା, ଫଳରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଜନତା ସେଠାରେ ଥିବା ଥାନାରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା 22 ଜଣ। ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି ଏଠି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁର ଜିଲ୍ଲା। ହେଲା, ମନେ ରଖିବ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚୌରାଚୋରି ନାମକ ସ୍ଥାନରେ 5 ଫେବୃଆରୀ 1922ରେ 3000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୃଷକଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ କଂଗ୍ରେସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆଗାମୀ ହେଉଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ପୋଲିସମାନେ ସବୁ ଗୁଳି ଚାଳନା କରୁଥିଲା। ଫଳରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଜନତା ସେଠାରେ ଥିବା ଥାନାରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିଥିଲା। ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା, ଚୋରାଚୋରି ଘଟଣା କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ଏହାଦ୍ୱାରା 22 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ଚୋରାଚୋରିର ଏହି ଅମାନୁଷିକ ଘଟଣା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଥିଲା। କୌଣସି କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ନ କରି ସେମାନେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ହେଲା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହା କଂଗ୍ରେସର ଅନ୍ୟ ନେତାମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୁବ୍ଧ କରିଥିଲା। ହେଲା, ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜ ସରକାର 10 ମାର୍ଚ୍ଚ 1922ରେ ଇଂରେଜ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ କାରାଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 1924ରେ କାରାଦଣ୍ଡ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲା, ତାକୁ କହନ୍ତି ସୁଫଳ ଜାତୀୟତାର ସ୍ଫୁରଣ। ହେଲା, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଫଳାଫଳ ଥିଲା ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଜାତୀୟତାର ପରିସ୍ଫୁରଣ ଘଟିଥିଲା। ଭାରତର ଅବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ଏହି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ରହିଥିବା ଅହେତୁକ ଭୟ ଲୋପ ପାଇଯାଇଥିଲା। ଜାତୀୟତାବାଦରେ
ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରିଥିଲେ ହେଲା। ସ୍ୱରାଜ ପାଇଁ ଚେତନା ବୃଦ୍ଧି କ'ଣ ହେଲା? ସ୍ୱରାଜ ପାଇଁ ଚେତନା ବୃଦ୍ଧି। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ରୂପକୁ ପଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା। ଧର୍ମପନ୍ଥୀ ନେତାମାନେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କରଣ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବା ଚରମପନ୍ଥୀ ମାନେ ସ୍ୱରାଜ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ତାହାକୁ ଆହୁରି ପାଦେ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ନିଜର ଶାସନ ଡୋରି ନିଜ ହାତକୁ ନେବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟମାନେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଭାରତରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ବଦ୍ଧପରିକର ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ସ୍ୱରାଜ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ସଚେତନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ। ବୁଝିହେଉଛି? ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମର୍ଥନ କେମିତି ଥିଲା ଦେଖିବା। ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିବା ହେତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବହୁ ସମାଲୋଚନାର ସରବ୍ୟ ମାତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଉପଲବ୍ଧ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସେମାନେ ନିର୍ବିବାଦରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅହିଂସା ସେ ଏକମାତ୍ର ଅମାଗ ଅସ୍ତ୍ର ତାହା ସେମାନେ ଉପଲବ୍ଧ କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଇଂରେଜ ଶକ୍ତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସର ମାନ୍ୟତା କେମିତି ଦେଖିବା। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲା। ମାତ୍ର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଫଳରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ କଂଗ୍ରେସ ବ୍ୟାପକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଏହାଫଳରେ ଚାଷୀ, ମୂଲ୍ୟ, ଶ୍ରମିକ, ଶିକ୍ଷିତ, ଅଶିକ୍ଷିତ ସମସ୍ତେ ଏପରି ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ସେମାନେ ଏହାର ସଭ୍ୟ ହେବାକୁ ଉଚିତ ମଣିଲେ। କଂଗ୍ରେସର ବ୍ୟାପକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଲର୍ଡ ଡଫରିନ୍ ଏହାକୁ ଯେଉଁ ଅଣବୀକ୍ଷଣୀୟ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂଗଠନ ବୋଲି କହିଥିଲେ ତାହା ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଣିକି କଂଗ୍ରେସ କେବଳ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସଂଗଠନ ନୁହେଁ ବରଂ ଭାରତର ସାର୍ବଜନୀନ ସଂଗଠନ ରୂପେ ପରିଚିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଭାଜନ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପରଠାରୁ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଲୋକମାନେ ଏହି ସଂଗଠନ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ତାହା ସେମାନେ ଉପଲବ୍ଧ କଲେ। ବୁଝାଉଛି? ଫଳରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଭଗ୍ନ ହୋଇପାରିଲା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମକୁ ସଠିକ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଲା। କୁଫଳ ବହୁ ନେତାଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ହେଲା। କ'ଣ ଥିଲା ବହୁ ନେତା ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବା ଏଠି। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କୁଫଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ପରିସରକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। 1906 ପରଠାରୁ ଯେଉଁ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା ତାହା ଭଟ୍ଟା ପଡ଼ିଥିଲା। 1902ରେ ଚରମପନ୍ଥୀ ନେତାମାନେ ସ୍ୱରାଜ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସେଥିରେ ଶିଥିଳତା ଆଣିଦେଇଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ଆନି ବେସାନ୍ତ, ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା ଏବଂ ବହୁ ଚରମପନ୍ଥୀ ନେତାମାନେ କଂଗ୍ରେସଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଲେ। ଚରମପନ୍ଥୀମାନେ ଯେଉଁ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦର ଉନ୍ମେଷ ଘଟାଇଥିଲେ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ତାହାର ଭଟ୍ଟା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଫଳରେ ହେଲା। କାରଣ ଏମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଆନି ବେସାନ୍ତ, ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା ଏମାନେ ସବୁ ଚରମପନ୍ଥୀ ନେତାମାନେ ଯେହେତୁ କଂଗ୍ରେସରେ ଯେଉଁ ଆମର ଚୋରାଚୋରି ଘଟଣାରେ ଘଟିଥିଲା ଘଟଣାରେ ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ କାରଣ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତା ଦେଖାଇଥିଲା ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦ ଦେଖାଇଥିଲା ନା ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମିଶିବୁନି କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ହେଲା। ତାର କ'ଣ ଥିଲା? କାରଣ ଏମାନେ ଥିଲେ କ'ଣ ଚରମପନ୍ଥୀ ନେତାମାନେ ଏମାନେ ଥିଲେ ହେଲା। ତାର ଅନୁପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଦେଖିବା। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତରେ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ନଥିଲା। ଭାରତବାସୀମାନେ ଅହିଂସା ଏବଂ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସଚେତନ ନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକର ମହତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ କଂଗ୍ରେସ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନ କର। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଚୋରାଚୋରି ପରି ଅମାନୁଷିକ ଘଟଣା ଘଟିନଥାନ୍ତା। ଅତଏବ ଐତିହାସିକ ସମାଲୋଚନା ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଉପଯୁକ୍ତ ନଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ବୁଝିହେଉଛି? ବହୁତ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦୁରବସ୍ଥା ଦେଖିବା କ'ଣ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଥିଲା ସିଷ୍ଟମ। ଇଂରେଜ ପରିଚାଳନା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଜନ କରିବା ପରେ ବହୁ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଗତି ପଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଇଥିଲା। କେତେକ ଅବଶ୍ୟ ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ ମାତ୍ର ଅନ୍ୟମାନେ ସଠିକ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ ନ କରିପାରି ପାରିବାରିକ ଅସନ୍ତୋଷର କାରଣ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। କ'ଣ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ନକରି ଛାତ୍ରମାନେ ହଠାତ୍ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳନା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବାହାର କରି ଆଣିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ହେଉନଥିଲା ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ହେଲା।
ଆଇନଜୀବୀ ରାଜନୈତିକ ଅସନ୍ତୋଷ, ଆଇନଜୀବୀ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ନିଜର ପରିବାର ପୋଷିତ ହେଉଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ଯୁଗର ହେଲା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲେ। କାରଣ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସେତେବେଳେ କହିଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ନା, ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଂରେଜମାନଙ୍କର କ'ଣ ଜବର କରିବାନି। ସେଥିପାଇଁ ହେଲା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଇନଜୀବୀ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ କ'ଣ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖିବା। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଝିରେ ହଠାତ୍ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପକ୍ଷେ ପରିଣାମଦର୍ଶିତା ଥିଲା। କଂଗ୍ରେସର ଅନ୍ୟ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେ ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିନଥିଲେ, ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ ଥିଲା। ସେମାନେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ବୁଝିହେଉଛି। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା କରାଇ ସେହି ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ। ଏହା ପ୍ରଭାବ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ବୁଝିହେଉଛି। ମୁସଲମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖିବା। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମଝିରେ ହଠାତ୍ ସ୍ଥଗିତ କରିବା ଫଳରେ ମୁସଲମାନ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇଥିଲେ। 1922ରେ ତୁର୍କର ଲୋକମାନେ କ'ଣ ସୁଲତାନମାନଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଅବଶ୍ୟ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ମୁସଲମାନ ଏଥିରୁ ଫାଇଦା ଉଠାଇଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଅନୁଗତ୍ୟ ରହିଲା ନାହିଁ। ବୁଝିହେଉଛି। ଫଳରେ ଯାହା ହେଉନି କାହିଁକି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟତମ ମାଇଲସ୍ତମ୍ଭ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ନବଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏହା ସକ୍ଷମ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ହେଲା, ବହୁତ ଭଲ ଟପିକ୍ଟି ଥିଲା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବେ। ତେଣୁ ଆଉ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରି ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ। ହେଲା, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ।